welcome to the show and welcome to the bull market officially now. I suppose with a higher bottom formation, courtesy even Brexit, Nifty has managed to trade above 8,300, which naturally means that the target going forward should be around 8,600. That's the minimum target on technical charts. Well, there could be breaks and there could be retracements. Those would be in order. That is absolutely okay and that's pretty agreeable. But then we would like to work on a basis of a target of 8,600. Should that happen, 8,600, I think there would be a lot of wonderful stories to follow. I think the entire OMC pack like BPCL, HPCL and IOC types are trading at their all-time high. Define the logic that crude is not at the all-time high. So the fact is that these are momentum trades followed by value investors and traders and operators, and I think we should see much more higher highs in BPCL, HPCL, IOC. But the trick is whether would you like to wait. Let's say for IOC's case, I had given a WhatsApp call on a swing trading model when it was about 445. So what happened really that day, it did not move up much. It would still remain at I gave it at 435. It didn't move much. It remained at 440 for the whole of the Wednesday or Thursday last when I gave the call. And then, it really made the move up to 470 plus on Friday. Now, all retracements in IOC should be bought closer to, let's say, maybe 462, 64. That's a zone to enter if there are retracement. And I suspect there could be some retracement during the next week, and though it gives an idea about taking a position in IOC. But I would like to first take up the questions which has come, and it is from Shubhojit Sharkar. What should be the level to re-enter Max Financial Services? You told that if Ujjivan runs above 400, it may make new highs. I bought Ujjivan at 402. What is your opinion? Yeah, after running above 400, it went up to a high of roughly 414. So it made a new high. This was my point. Now you have bought at 402. Question is whether did you buy after it made a high of 414 on the retracement, or was it that you bought it at 402 and saw 414 and never booked your profits? Now the question is, I have an idea. I'm passing on the idea, but you got to know how the trading happens. And for that, I suppose you need to do some serious classes with me. I'm starting a 30 hours every Sunday course covering how to invest and how to trade. And this would have not many new aspects compared to what it was earlier. And these are all Sunday classes between 10:30 and 1:30, and it will run for 30 hours, and you should be able to contact our office for the same. Just a minute. আরে গরিবাবুকে বললাম কালকে এসএমএস ক্লাসের ব্যাপারে যে পোস্টারটা আছে সেটা আমার এখানে লাগিয়ে দিতে, তো কোথায় লাগাই টাকার জন্যই আমি তো দেখতে পাচ্ছি। So I'll just give you the number, just hold on. So you have bought Ujjivan. Now there are retracements in Ujjivan going to happen. Maybe a bit of a shift could happen to Equitas because they have got the small banking license. So maybe the Equitas and the Ujjivan traders would trade half-half. Ujjivan now should retrace 392 could be one level, and 376 could be another level. So get prepared for that if that happens. Those are entry points, and should it not happen, then the next move comes only after crossing a new high. The question is, are you buying Ujjivan at 402 to sell at 410? If you are doing so, you are a trader. Are you an investor? If you have that question in your mind, and if you are asking that question to yourself, then find out that whether Ujjivan has a value at 400 rupees. Is it worth investing at 400 rupees?
I definitely think it is, but subject to the fact that price is the only important subject for anyone, whoever I have seen in the stock market, and that is where everyone goes wrong. I found a lot of value in 8K miles when it was at 600 rupees. Then it went up to 2200 or something like that. Now at 1600 or 1800 or wherever it retraces, no one finds value. Now the question is whether you find value or not. Now, if you are a trader, well, it's a different art. If you are an investor, I have given you an idea, you are supposed to invest and not get worried about it. MFSL, re-entered in MFSL, which is this, okay, Max Financials. Max Financial, any level could be an entering level. I don't see. It's a concept of buying Max Financial for again value investing and the kind of business they're going to have and the valuations thereof of Max Financial. So any entries are good to buy. Currently, beginning week 4th July 2016, Max is trading after making a new high. So I'd like to see the Max chart and find out, tell you what is about Max. This is the Max chart, and it has moved substantially high, and you have a chart like this. Possibly entry point could be this one, which is 514, followed by 496. Now this is also a support area which is refusing to go below is 520. So maybe it can bounce back, but then you will have a resistance somewhere around here, which is 540. But I don't think that is something which has to be taken care. It's a lovely uptrend and should move further up. So Max, where to enter? There are retracement levels which you should be able to use to buy this. There's a question from Deep Mukherjee. What is wrong with Harita sitting? After strong results, it hit 647 and now trading at sub 530 level. Harita Sittings has moved well and needed a price by time. A correction by time and also a correction by price. So bhalo result, bhalo golpo discount হয়ে যায়। এই ডিসকাউন্টিং নিয়ে তো আমি আমার যে নতুন 30 hours রোববার ওরিয়েন্টেড ক্লাস হবে সেখানে ডিসকাউন্টিং থিওরিজগুলোকে শেখাবো ভালো করে। মোমেন্টাম চেঞ্জ করতে গেছো, ফেসে গেছো, কোম্পানি হঠাৎ খারাপ করতে আরম্ভ করেছে এরকম ভাববার কিছু কারণ ঘটেনি। মোমেন্টাম চেঞ্জ করতে গেলে ঠিক করে স্টপ লস না দিলে পর এটা হবে। যেমন হ্যারিটা সিটিজ, হ্যারিটা সিটিজের চার্টটা দেখি আমি।
এই একটা স্পাইক হাই করলো এবং খুব নর্মাল ন্যাচারাল কারেকশন করে এখন বাই মোডে এসছে। আমার মনে হয় যে অ্যাজ লং অ্যাজ ইজ অ্যাবাউট 550, গত শুক্রবার ক্লোজিং করেছে 562, সুতরাং 550-র ওপর যতক্ষণ হারিটা সিটিংস চলছে কোনো প্রবলেম নেই। ভেরি গুড শেপ চার্ট ওয়াইজ। ও অনেকখানি মুভমেন্ট করার পরে একটু ঠান্ডা মেরে যায়, দ্যাট ইজ পার্ট অফ দ্য বেটার চার্ট তৈরি করার জন্য একটু ঠান্ডা হওয়ার দরকার হয়। সো হারিটা সিটিং ইজ good above 550. So check it out next week whether it is above 550. Ashish there talks about Skype. Yeah, we are setting up the Skype. It needs a good internet at the other side. From my side, it should not be a problem. Maybe by July end, I will start doing a Skype kind of stuff. Why only studies? Maybe we could have Skype sessions on how to how to trade on stocks on a weekly basis. But anyway, yes, Sunday course will start on 17th July. So check out with my office. Shoma Patro asking for, the big investor says look at the value and not the price. What is the difference between value and price? Exactly. This will be also part of the discussion and understanding যেটা আগামী দিনে কোর্স আছে, বাট একটু নাটশটে বলে দিই। ধরা যাক কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটে একটা ফ্ল্যাট আছে যেটার দাম 1 কোটি টাকা, আর কলকাতায় একটা ধরা যাক সাউথ ক্যালকাটায় একটা ফ্ল্যাট আছে যার দাম 60 লাখ টাকা। পার্ক স্ট্রিট খুব প্রমিনেন্ট জায়গা, লোকে পার্ক স্ট্রিটে ফ্ল্যাট পেলে পর লুফে নেবে, বাট সত্যি কি ভ্যালু পাবে? পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের 1 কোটি টাকাটা কি 3 কোটি টাকা হবে? সম্ভবত নয়। আর সেই সাউথ ক্যালকাটার 60 লাখ টাকার ফ্ল্যাটটা কি 1 কোটি 80 হবে? সম্ভবত হ্যাঁ। সো দের ইজ এ ভ্যালু ইন দিস, দ্য প্রাইস is there in both the cases, but there's a better value because there's a growth in property price maybe in some pockets of South Calcutta versus Park Street. Park Street ফ্ল্যাট কিনে কোনো ক্ষতি হবে না, বাট বিরাট কিছু গেইনও হবে না। কেন? ওটা ফুললি প্রাইসড। সবাই জানে জমি নেই, সবাই জানে ফ্ল্যাট নেই, অনেকেই থাকতে যায় পার্ক স্ট্রিটে, বাট দ্য ইস্যু হচ্ছে যে ওর ভ্যালুটা নেই। শেয়ার বাজারেও স্টকের ভ্যালুটা ডিপেন্ড করে আগামী দিনে গ্রোথ আসছে কিনা। সো এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করা যায়, ঠিক হোয়াটসঅ্যাপ ইউটিউবে এটা অতটা করার কোনো মানি হয় না, বাট ওভারঅল কনসেপ্ট দিয়ে রাখলাম। ব্যাক টু মার্কেটস। সুতরাং অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং যে টেকনিক্যালি যেমন 8,600 সম্ভব নিফটির ক্ষেত্রে, সিমিলারলি রিট্রেসমেন্টসগুলো হতে পারে। আমার মনে হয় না এবারে রিট্রেসমেন্ট 8,200-কে ভাঙছে। একটা ঘটনা ঘটলে ভাঙবে, সেটা হচ্ছে ধরা যাক জুলাই মাসের জিএসটি বিলটা পাস হলো না, তাহলে কিন্তু বাজার খুব আহত হয়ে পড়বে। 15 বছর ধরে একটা বিল নিয়ে দর কষাকষি চলছে, আর এখন যখন দরকার তখন যদি পাস না হয় তাহলে গন্ডগোল হবে। এবার উল্টো প্রশ্ন, যদি বিলটা পাস হয় তাহলে কি শেয়ার বাজার আরও বাড়বে? আমার মনে হয় না। কেন?
শেয়ার বাজার অলরেডি ডিসকাউন্ট করে বসে আছে বিলটাকে, যে বিলটা পাস হচ্ছে। সুতরাং বিল পাস হবে করতে করতে হয়তো 8,600 হয়ে গেল, তারপর বিলটা পাস হলো, তখন মানুষজন উত্তেজিত হয়ে গিয়ে ঢুকবে, তার এগেইনস্টে রিট্রেসমেন্ট হবে, ভালো সালের রিট্রেসমেন্ট হওয়া উচিত। সুতরাং জুলাই মাসে ভলাটিলিটি বাড়বে এবং জুন মাসের রেজাল্টসগুলো 11-12 তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাবে, স্পেশালি উইথ দ্য টেকনোলজি শেয়ার্স। তাই যদি হয়, তাই টেকনোলজি যদি কোনো রান হয়, তারপরে রেজাল্ট আসার পরে খেয়াল পড়বে যে ব্রেক্সিট যদি হচ্ছে, তাহলে আগামী কোয়ার্টারে অত ভালো রেজাল্ট হবে না। সুতরাং উপরে গিয়ে টেকনোলজি শেয়ার পড়তে পারে আমার ধারণা। এটা এই দিক দিয়ে গেলাম। মেটাল দিয়ে বুঝতে পারছি না, কমোডিটি মার্কেটে গোল্ড আর সিলভার অসম্ভব তেজিতে থাকবে এবং গোল্ড যেটা 31,500 ফিউচার কন্ট্রাক্টের প্রাইস, রিট্রেসমেন্ট পেলে পর যে কোনো সময় গোল্ড ফিউচার কন্ট্রাক্ট কেনা যায়। সিমিলারলি উইল বি সিলভার। তো যখন গোল্ড আর সিলভার বাড়বে, শেয়ার বাজার হিসেব মতন বাড়া উচিত না, বাট বাড়বে কেন, একটা টাইমে ওরা কনভার্জ করে both the price and both tends to move in tandem, তারপরে আবার রাস্তা বদলে যায়। সুতরাং ওই দিকটা থেকেও আমাকে নজর রাখতে হবে। এছাড়া তো কারেন্সি আছে, এছাড়া ভিক্স আছে, ওই দুটোই এরকম সাজেস্ট করছে যে বাজারে তেজি এখনো বাকি আছে। সুতরাং সেই দিক থেকেও একটা আমরা ভাবতে পারি যে তেজি আসছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তেজি আসলে কি কিনবো, এটা একটা বিরাট বড় বিপদ। কোনটা কোন দিন, কোন সেক্টর কোন দিন চালাবে, এটা ওরাই জানে। এবং যেমন শুক্রবার আমি দেখছিলাম সুগার অ্যান্ড টি চলছিল, তো এই দুটো সেক্টর চলার কারণটা স্টুপিড অ্যাবসলিউটলি, বাট চলছিল, মোমেন্টাম আছে, অপারেটর আছে, সুতরাং চলছে। লজিক ক্রিয়েট করে এরা, লজিক এই জন্য ক্রিয়েট করে যে ইউফোরিয়া তৈরি হলে পর এক্সিট হতে সুবিধা হয়। সো কেউ একটা সময় সুগার আর চা থেকে এক্সিট করে যাবে, সেটা আমি জানি না। যতক্ষণে এক্সিট করছে এই সেক্টরটা চলবে। আমার মনে হয় টু হুইলার্স চলবে, বাজাজ অটো কিংবা হিরো, এরা চলবে। আইসার মোটর তো চলা উচিত। এখন আমি জাস্ট আইডিয়াগুলো দিয়ে রাখছি যে কোন কোন স্টকস ওপরের দিকে যাওয়া উচিত। এছাড়াও শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স, মাহিন্দ্রা ফাইন্যান্সিয়ালস, শ্রেয় ইনফ্রা, এরকম টাইপের অনেকগুলো শেয়ার চলবে যারা ফাইন্যান্সিং মোডে আছে, টু ভেহিকলস অফ ভেরিয়াস ক্যাটাগরিজ। মাহিন্দ্রা ফাইন্যান্সিয়াল 355 টাকা দাম, 355 is the price, and suppose Mahindra Financial starts moving above 360, it's very good to buy because you are chasing a lovely momentum. At the same time, if it retraces closer to 340, good entry point with stop of 332. The best entry point will be 322 versus 314, এবং সেখানে কিনলে পর একটা তো পাচ্ছি, আমরা ওপর দিকে পাচ্ছি। সেই পাওয়ার জন্য আইদার রিট্রেসমেন্ট বাই হোক, অথবা যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা 7-8 টাকার রিট্রেসমেন্ট মাহিন্দ্রা ফাইন্যান্সিয়ালে বারে বারে কিনে আমরা ট্রেড নিতে পারি। আদারওয়াইজ সেফটি ফ্যাক্টরে তো আছেই। মহানগর গ্যাসের লিস্টি হলো, আই থিঙ্ক দ্য প্রাইস ইজ ভেরি রিজনেবল, এবং প্রথম পর্যায়ে এটা হয় যে যারা
শেয়ারটা অ্যালটমেন্ট পেয়েছে তারা 28% ওপরে দাম পাচ্ছে, আমি মনে করি না খুব বেশি কেউ সেলিংয়ে আসবে। আমাদের কাজ হবে মহানগর গ্যাস ইনস্টলমেন্টে কিনে কিনে জমানো। 2-4টে ইনস্টলমেন্ট তলা দিকে কিনলে পর ওপরে বিক্রি হয়ে যাবে, এটা হতেই পারে, সেটা অন্য কথা। বাট জিনিসটা যে কিনতে হবে সেটা সম্বন্ধে আমার ওপিনিয়নটা একদম ক্লিয়ার আছে। কিন্তু ঘুম পাচ্ছে কেন কে যাবে। দেখে শনিবারটা সাধারণভাবে একটু ঘুম পা বেশি, কেন নার্ভগুলো অ্যাজিটেটেড থাকে না, কারণ শেয়ার বাজারটা নেই। আর আমি শুটিং করছি শনিবার দুবেলা 3টের সময়, সবে মাত্র ভাত, ঝিঙে পোস্ত আর কাজুরি মাছ খেয়েছি। সামনেও খুব একটা খাওয়া হয় না দুবেলা আজকাল, আর আদার এক্সপোর্টেড লাইক দিস খাওয়াটা কমে দিয়েছি। বাট শনিবার একটু খিদে পেয়ে যায় দুবেলা, সেটা করার জন্য এই হাই ফাইগুলো হচ্ছে। একটু এক্সকিউজ মি, বিকজ এটা তো ঠিক নয় ক্যামেরার সামনে হাই ফাই তুলে প্রোগ্রাম হচ্ছে, কেউ করে না এরকম। কারণ আমার তো অনেক দিনের সম্পর্ক তোমাদের সাথে, এইগুলো সব মাপটাপ হয়ে যায়, বাট প্রোটোকল ওয়াইজ নট অ্যালাউড। দেখি আমার থোবড়া কিংবা আমার হাই শোনবার জন্য কিংবা দেখবার জন্য তার ইউটিউব চালাওনি, চালিয়েছো শেয়ারগুলো শোনবার জন্য। সুতরাং অ্যাজ লং অ্যাজ হাই তুলতে তুলতে শেয়ারটা ঠিকঠাক বলছি তাহলে পার পেয়ে যাবো। আর শেয়ার যদি হাই তুলতে তুলতে ভুলভাল বলি তাহলে পার পাবো না। তখন মতো আমার মনে হচ্ছে যে কয়েকটা শেয়ার তো রিট্রেসমেন্টে কিনবো। আইওসি একটা 470 অব্দি চলে গেছে, রিট্রেসমেন্টটা হোক 455-56 ডেফিনেটলি কিনে কিনতে টুকবো। সেরকম বিপিসিএলও তাই, এইচপিসিএলও তাই। রিট্রেসমেন্টগুলো বেসিক্যালি 3 থেকে 5% হলে পরই মোটামুটি এন্ট্রি পয়েন্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সেইভাবে আমরা কাজটা করব। নিফটি সম্বন্ধে একটা আইডিয়া আমি দিয়েছি, এক্স্যাক্টলি কল কিভাবে করব সেটা আমি ঠিক জানি না। মানে 8600 কল কিনে ট্রাই করতে পারি, কারণ মাসে প্রথম ব্যাপারটা আছে। তো আমি জানি না 8600 কত কলের দাম ছিল। আমি 8300 কল নিয়ে ট্রেড করছি, সেজন্য ওটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া আছে যে ট্রেডটা খুব ভালো হয়। সো ইন দ্য মানি কল কিনে কাজ করলেও করতে পারো, সে দেখে নিও। এবং সিমিলারলি ব্যাংক নিফটি অবভিয়াসলি এখান থেকে বাড়বে, এবং ব্যাংক নিফটির চার্টটা চট করে দেখিয়ে দিই আমি এখানে। যেমন এই যে ব্যাংক নিফটির চার্টটা, এটা এখন যেখানে ট্রেড করছে এই হাইটাকে ক্রস করে দিয়েছে, উইচ ইজ 18,000 টাইপ। তো 18,000-এর ওপর যতক্ষণ ব্যাংক নিফটি চলছে, আই থিঙ্ক উই কুড সি 18,000, লেটস সে এত দিনও দেখা উচিত। 18,700, 18,700 অব্দি ব্যাংক নিফটি মুভ করলেও করতে পারে। সো আমি সেই বেসিসে 18,000-এর স্টপ লসে ব্যাংক নিফটি বারে বারে কিনবো, ইন্টারনে রাখবো। ওভারনাইটটা চট করে বিশেষ রাখবো না, কেন গ্যাপ আপ হলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি ওভারনাইটে হচ্ছে, ওভারনাইটে গ্যাপ আপ করেও আমাকে রিট্রেসমেন্ট দিচ্ছে। তো আমি আগে থেকে রাত্রিবেলা টেনশন করতে যাবো কোন দুঃখে। তো ওই দিক দিয়ে ব্যাংক নিফটি এরকম করে, তাহলে কে চালাবে? একটু বেশি চালাবে পিএসইউ ব্যাংক, কিংবা হয়তো বিটেন ডাউন অ্যাক্সিস এবং আইসিআইসিআই হয়তো হঠাৎ মুভমেন্ট করা করতে পারে। বাট আমি আই স্টিল লাইক টু স্টে উইথ ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক, ইয়েস ব্যাংক ইন পার্টিকুলার, যেখানে বন্ধ হয়েছে 1125-26। এই 1100 লেভেল যদি চলে আসে রিট্রেসমেন্টের কোনো কারণে, তাহলে আমরা
কিনে ফেলতে পারি ইয়েস ব্যাংক, বিকজ ওই দিক থেকে এটা ভালো। এবং সিটি ইউনিয়ন ব্যাংকও খুব ভালো ভালো মুভমেন্ট করছে এবং আগামী দিনে করবে। সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক টেক ওভারের গল্প টল্প খেলাটালা চলছে। এগুলো গেল এই দিক দিয়ে। ক্যাশে তো প্রচুর শেয়ার, কতগুলো নাম দেবো বাপরে বাপ। আমি স্পেসিফিক্যালি একটা পার্টিকুলার শেয়ার নিয়ে খেলছি, যাটার নাম হচ্ছে KECL। টাকা 47-এর দাম, বারে বারে ওপরে গেলে 50টা ক্রস করতে পারে না এবং পড়ে যায়। বাট যদি ইন্টারনেটে রিট্রেসমেন্ট আমি কিনি, বারে বারে 1 টাকা 1.5 টাকা উপরে উতরে যাচ্ছে। 1000-2000 শেয়ার নিয়ে কিনলে পর আই থিঙ্ক KECL, এটা একটা কির্লোস্কারের কোম্পানি, কির্লোস্কার গ্রুপের কোম্পানি, ইলেকট্রিক্যাল ব্যাপারে ইনভলভ আছে এবং একটা লস থেকে একটা প্রফিটে টার্ন অ্যারাউন্ড করেছে লাস্ট 2 কোয়ার্টার। সুতরাং সেই দিক থেকে ফান্ডামেন্টালি ঠিক আছে, ব্র্যান্ডের ভ্যালু আছে। বাট আই থিঙ্ক এটা এই স্টকটা নিয়ে ছোট শেয়ারের মধ্যে কেনা যায়। আর একটা হচ্ছে শ্রেই, আর একটা হচ্ছে প্রিকল, ছোট করে কথা বলছি। একটা হচ্ছে আমাদের হিমাদ্রি কেমিক্যালস, আর একটা ডেফিনেটলি হচ্ছে ডিটকো টাইলস। অনেক বেড়ে গেছে, বাট স্টিল রিট্রেসমেন্টে কিনে খেলা যেতে পারে। এগুলোর থিম রোজ চেঞ্জ হবে, প্রত্যেক সপ্তাহে। হোয়াটসঅ্যাপে যারা আছেন তারা আমার থিমগুলো জানতে পারেন। থিম চেঞ্জ হবে, আইটেম চেঞ্জ হবে, কোনো জায়গায় আটকে যাবে, কোনো জায়গায় আটকে যাবে না। বায়োকন অনেকে আটকে গেছে শুনলাম, আমি লে এই সাংঘাতিক ব্যাপার, বায়োকন আটকে গেছে। কী করে আটকে যায় আমার মাথায় ঢোকে না। মানে বায়োকনটা কি মুভ করেছে, মাই গুডনেস, ইন দ্য লাস্ট 6 months। সে একদম দারুণ দাম টাম করে এখন 40-42 টাকা, কত 40, 840 বায়োকন। ও 740। তো বায়োকন যেভাবে মুভ করেছে, তাহলে যদি কোনো কারণে আমরা এরকম একটা জায়গায় বায়োকনটা পাই, উই স্টার্ট এন্টারিং এরকম একটা জায়গায় 700, এরকম একটা জায়গায় 730-40, and all the way up to, let's say, somewhere about 711. The Biocon should do well. I mean, ওরাল ইনসুলিন থেকে আরম্ভ করে ডায়াবেটিসটা চেঞ্জ হবে। মানে এটা চার্টিক প্যাটার্ন বলছে 800 টাকা হবে। এখন কেউ একজন 760 টাকায় কিনে ফার্স্টে পর 743-45 যদি শরীর খারাপ হয়, যে স্টকটা গত জুন মাসেও ছিল 640 টাকা এবং দীর্ঘদিন তার তলায় পড়েছিল। সেখান থেকে একটা মুভমেন্ট করলে পর সে টপ অফ দ্য প্রাইসে গিয়ে যদি কেনে আর তারপরে প্যানিক করে, তাহলেই তো বিপদটা আরম্ভ হয়। টপ অফ দ্য প্রাইস কেনে একটা প্রবৃত্তি থাকবেই থাকবে, which is called chasing the momentum, but that should be followed with a stop loss. Otherwise chasing the momentum এ রিট্রেসমেন্টস গুলো খুব সিভিয়ার অনেক সময় হয়, আর অনেক সময় খুব টিমিড হয়। আমি জানি না, আমার মনে হয় বায়োকনের রিট্রেসমেন্ট উইল বি টিমিড ইন নেচার, ইট উইল নট বি আ ভেরি বিগ টাইম রিট্রেসমেন্ট। সুতরাং ওভারঅল নেক্সট উইক শুড বি বুলিশ। সামওয়্যার দেয়ার কুড বি সাম হিন্ট অফ কানেকশন যদি বাজার বেশি ফাস্ট মুভ করে যায়, কোনো কারণে যদি করে যায়। আর একটু তো ইউরোপের সাথে নাচানাচি করবে আমাদের বাজার। সুতরাং 11:30-12টা থেকে ইউরোপিয়ান মার্কেটের ফিউচার্সগুলো যারা দেখতে চান, www.investing.com www.investing.com সাইটে গিয়ে মেজর ইন্ডিসেস যে ট্যাবটা আছে, মেজর ইন্ডিসেস ট্যাবটা ক্লিক করলে পর একই সাথে ইউরোপিয়ান এবং অন্যান্য মার্কেট
সম্বন্ধে আপনার একটা আইডিয়া হবে যে এক্স্যাক্টলি কী ট্রেড করছে। সো তার বেসে কিন্তু আপনি 12টা 12:30 পজিশন দিতে পারেন এবং সেই পজিশনে কাজ করে। যারা হোয়াটসঅ্যাপ দিচ্ছেন তারা এগুলো আমার কাছ থেকে শুনতেই পারেন, বাট আমি জাস্ট ভাবলাম যারা দেখছেন হোয়াটসঅ্যাপ দিচ্ছেন না, কোথা থেকে দেখবেন সে দেখার কথাটা আমি বলে রাখলাম যে এই সাইটে গেলে দেখা যায়। সো ওভারঅল একটা স্ট্রাকচারাল সিচুয়েশন বুলিশ ক্রিয়েট করে রাখলাম, subject to routine corrections at this point of time. But I think going ahead, we have going to have a brilliant market. Thank you for watching the show. আমার কোর্সের ব্যাপারে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা আপনারা এক্ষুনি দেখতে পাচ্ছেন এবং আমার সাথে যারা দেখা করতে চান অফিসে স্ট্রেট হয়ে আসতে পারেন সোমবার বিকেলবেলা আর বৃহস্পতিবার বিকেলবেলা ছাড়া, বিকজ if you are a client, fair enough. If you are not a client, fair enough, doesn't matter. I want to talk and try to find out how better things can be done. চলুন পরের সপ্তাহে আবার দেখা হচ্ছে। ধন্যবাদ।